سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله وازواجه وذريته وابائه واخوانه من الانبياء والمرسلين وعلى كل منهم الصحابه اجمعين والتابعين وتابع التابعين لهم باحسان يوم الدين. ثم الى سيدنا المهاجر محمد بن عيسى وسيدنا وسائر العظيم وفضيلة محمد بن علي وعلوي جميع ساداتنا علي ابي علوي بدر الله صالح الدر متنزل عبد الرحمن الصباح المولى المبارك سيدنا المهضاء سيدنا عبد الله سلطان الملك سيدنا عبد الله بن ابي بكر سيدنا ابو بكر بن عبد الله العباس العادل شيخ علي بكر سيدنا عبد الرحمن شيخ علي بكر سيدنا محمد بن عبد الرحمن شيخ الدين محمد بن حسن جمال الليل محمد بن علي مولى عيدي سيدنا محمد بن علي مجاهد المتأخر بن شيخ بكر بن سلمان بن سالم سيدنا حسين بن شيخ بكر بن سلمان محمد بن شيخ بكر بن سلمان محبار بن شيخ بكر بن سلمان جميع اهل الناد اجمعين. قلب الانفاس عبد الملك عبد الرحمن العطار شيخ علي بن عبد الله باراس بن مرسل بن عبد الله بن عبد الرحمن بن مهر. قلب الارشاد قوة العباد والبلاد احمد عبد الله بن الحجاج واصولهم وفروعهم منتسبين اليهم الحسن بن عبد الله الحجاج بن اخوان احمد بن زيد الحبشي محمد بن زيد بن سميد بن محمد بن زيد بن سميد ثم الى عبد الرحمن بن عبد الله بن فقيه ثم الى رحب عمر بن عبد الرحمن المبارك بن محمد بن عمر صافي الصداف طولهم وفروعهم منتسبين بعلي بن حسن عطاء طولهم وفروعهم منتسبين اليهم هود بن علي بن حسن عطاء هارون بن هود بن علي بن حسن عطاء هود بن علي بن حسن عطاء سليم بن عبد الله العطاس محمد بن صالح عطاء بكر بن عبد الله العطاس بن بكر بن عبد الله العطاس محمد بن حسن عطاء الله بن حسن عطاس بن احمد بن طلحه عطاس طولهم وفروعهم منتسبين اليهم ثم الى اروع اولياء الله في ضامن الله محاضر من ذلك الصالحين حضور في هذه البلده خاصه الحسين بن ابي بكر العزيز بن عبد الله بن محسن عبد الله الشاطري بن عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي علي بن عبد الرحمن الحبشي وعلي بن حسين عطاس بن حسين بن علي العطاس بن سالم محمد بن منان بن نوفل بن سالم محمد بن منان ثم الى بن عمر محمد بن هود العطاس بن سالم بن عمر محمد بن هود حسين بن عمر محمد بن هود العطاس بن محمد بن محمد الحداد القادر محمد الحداد بن محمد محسن بن محمد العطاس بن مفروه ثم الى روح الحبيب محمد بن علي الحداد جعفر بن طلحه عبد الله بن جعفر بن طلحه سالم بن طلحه شيخ بن سالم بن طه الحداد ووصولهم وفروعهم منتسبين اليهم ثم الى رجل عبد الله بن حسين شامي العطاس بن عبد الله بن سالم العطاس بن سالم بن علي العطاس بن سالم بن محمد العطاس سيد الوالد محمد الباقر بن عبد الله بن سلمان العطاس بن جعفر بن عبد الله بن سلمان العطاس بن علي بن عبد الله بن سلمان العطاس بن العطاس محمد الباقر اخي انس محمد الباقر بن عبد الله بن سلمان العطاس حبيب بن منذر بن فؤاد بن عبد الرحمن بن سيد علي بن عبد الرحمن بن صداق بن عبد الرحمن محمد بن بقاة الصداق بن عبد الرحمن بن شيخ بن عبد الرحمن شيخ بن سالم العطاس بن سلمان وفروعهم منتسبين اليهم ثم الى ارواح فحمي بن ابو بكر وشيخ المنفور المنتسبين طه بن هدنان هدارو بن هدنان محمد ساسي وصولهم وفروع المنتسبين اليهم ارواح والدينا ووالديكم وامواتنا واموات اموات هذه البلده خاصه اموات المسلمين عامه الله والشوم ورحمه المغفره يعلي درجاتهم في الجنه ويعيد علينا من بركاتهم واسرارهم وانوارهم علومهم ونفعهم بالدين والدنيا والاخره. اللهم وسلفنا الصالحون بزمان سيد المرسلين شيخنا حبيب عمر محمد بن سالم بن حبيب والى حضره النبي الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين إمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم نويت التعليم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الهدى وعلى الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه من الله سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال رضي الله عنكم وثالثها الصبر على المكاره وهي نوعان. الأول ما يحصل من الله بلا واسطة كالأمراض والفقات وذهاب الأموال وموت الأعزة من الأقارب والأصحاب، ويحصل باطنا بترك الجزع وهو تبرم وتضجر، ظاهرا بترك الشكوى إلى الخلق ولا يناقضه وصفة العلة بالطبيب وفضان العين عند المصيبة. نعم يناقضه لطم الخدور شك الجيوب والنياحة ونحو ذلك. ويبعد على هذا الصبر العلم بأن الجزع مؤلم في نفسه وما ذلك مفوت للثواب وموجب للعقاب، وأن الشكوى إلى من لا يستطيع أن ينفع نفسه ولا أن يكشف عنها ضرا من الحماقة، وهذه صفة كل مخلوق. ومع ذلك فالشكوى دالة على عدم الاكتفاء بالله الذي بيده ملكوت كل شيء. وذكر ما في الصبر على المصائب والأعهاد والفقاد من الثواب أن الله تعالى أعلم بما يصلح له من نفسه. وقد قال الله سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم
مصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون ومن لزم الصبر على هذا الوجه أذاقه الله حلاوة التسليم وروحه بروح الرضا وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر الرضا فيما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah. Sore hari ini kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Risalatul Muawanah wal Mudhaharah wal Muwazarah lirragibina minal mu'minin suluk as-sabil al-akhirah yang dikarang oleh Imam Qutb al-Irsyad wa Ghawth al-Ibad wal Bilad al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Sebelum kita nanti insyaallah menutup pengajian kita sementara untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, tapi karena ini pembahasannya babnya sabar, ikhtitam di bab sabar kayaknya berat buat kita. Kata ulama tafaulan bil ikhtitam bil misk, untuk mencari kita posisi aman di dalam menutup segala sesuatu dengan hal yang indah-indah. Kalau babnya sabar, pas lagi babnya sabar tentang musibah, waduh berat sekali gitu. Makanya saya terusin aja sampai bab syukur. Insyaallah waktunya cukup. Wa thalithuha sabru 'ala al-makarihi wa hiya naw'an. Dan yang ketiga, sabar atas hal-hal yang kita gak suka. Wahia naw'an. Dan itu terbagi dua macam. Al-awwal ma yuhsalu minallahi bila wasitatin. Yang pertama yang didapati dari Allah Subhanahu wa taala tanpa ada wasitah, tanpa ada perantara di antara hal-hal yang kita gak sukai tersebut. Seperti apa? Kal amrad, seperti penyakit. Datangnya langsung dari Allah tanpa ada dari hal-hal yang kita kita bisa jaga, bisa kita jauhin. Tapi kalau udah mau datang dari Allah Subhanahu wa taala, nggak ada yang bisa nahannya. Mau kita minum segala pel macam-macam penjagaan, walaupun al-himayah itu khairun minad dawa. Penjagaan diri, menahan segala sesuatu yang bakal jadi penyakit itu bagian daripada pengobatan. Tapi bukan berarti kita bisa nyekah penyakit. Kalau sudah didatengin Allah Subhanahu wa taala, siapapun kita nggak bisa nahan itu penyakit yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wal faqat, dan kesulitan, kesusahan, kefakiran udah nggak bisa ditolong lagi kalau sudah Allah yang turunin itu penyakit susah, penyakit miskin, penyakit fakir, nggak ada yang bisa nolong kita udah. Mau kita jungkir balik, kita mau siang pagi siang kita kerja, kalau udah Allah sudah takdirkan kita menjadi orang yang susah, yang sulit, yang sengsara, udah nggak bakal bisa ditolong lagi. Itu mesti ada sifat sabar yang kita mesti jalanin. Karena manusia memang terbagi dua, ada bagiannya yang syukur, ada bagiannya yang sabar. Nah, ketika dia diberikan Allah Subhanahu wa taala kesulitan, kesusahan, kefakiran, kemiskinan, kesengsaraan, bagian dia bukan untuk bersyukur. Kalau bersyukur dengan hal seperti itu luar biasa. Tapi paling tidak kita sabar menerimanya. Wa dhahabil amwali wal mautil a'izzah, dan hilangnya harta, bagian dari kesabaran yang harus kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika harta kita hilang, ketika harta kita diambil orang, dicuri orang, dirampok orang, ya udah, bagiannya pada saat itu takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala. Harta itu bukan bagian kita, bukan rezekinya kita. Mau kita jagain pakai lemari besi, kita taruh di bank, di bunker lagi, kalau sudah Allah Subhanahu wa taala bilang harus hilang. Apabila itu terjadi, takdir itu dia kelihatan, nampak nyata di depan kita, yang wajib bagi kita adalah sabar. Kewajiban kita berusaha untuk ikhtiar, taruh di bagasi, taruh di berangkas, taruh di bunker, taruh di mana aja, itu usahanya kita. Tapi ketika takdir sudah dinyatakan Allah Subhanahu wa taala, barang itu harus hilang, kita harus bisa menahan sabar di kita. Harus kita punya sifat sabarnya, itu harus dibuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bagian yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari seorang hamba ketika hilang segala sesuatu yang dia sukai, yang dia senangi, baik itu harta bendanya ataupun apapun dari miliknya. Wa mautil a'izzah, dan kematian orang-orang yang mulia di pandangan kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita kasihin.
itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapanpun Allah mau panggil, Allah cabut nyawanya. Kita sebagai manusia yang nggak punya daya dan upaya untuk menahan kematian, terima sabar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minal agaribi wal ashab, dari orang-orang terdekat kita, kerabat-kerabat kita, family kita, orang-orang yang kita cintai kalau dia meninggal, dan para teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita kalau dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang kita cintai, gak ada lagi jalan kecuali kita untuk sabar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada gunanya kita meraung-meraung, teriak-teriak, apalagi sampai nampar-nampar muka, nunjuk-nunjuk muka, jidotin muka ke tembok, nggak ada untungnya, terus merusakin diri. Begitu juga haram hal itu dilakukan. Sampai merobek-merobek baju, itu perlakuan orang-orang di luar Islam zaman jahiliyah, orang-orang Yahudi waliyadzubillah min dzalik. Wa yuhsalu batinan bitarkil jaza. Gimana didapetin sabar itu katanya? Secara batin bitarkil jaza, dengan meninggalkan kegalauan, stresan di dalam hati kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita diajarin idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kepada Allah kita akan kembali. Gak usah kita galau, gak usah kita stres, gak usah kita bimbang, gak usah kita gelisah. Harus kita tentremin tuh, kita nyamanin, kita punya jiwa kita, hati kita, pikiran kita, akal kita, menerima apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena takdir yang dilihatin oleh Allah, yang dibuktiin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak bisa dilawan oleh apapun. Kalau sudah datang, sudah harus kita terima, itu godha mubram dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa tabarrum wa tadajjur. Apa itu jaza? Itu mengkal, kalau kita bilang tabarrum, dumel, kesel, berontak, wa tadajjur, gelisah, amarah, emosi. Gak usah itu tadi. Secara batin kita harus kendalikan, kita punya pikiran kita, akal kita, hati kita, jiwa kita ketika tertimpa hal-hal seperti musibah-musibah yang Allah turunkan tadi secara langsung tanpa ada perantara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ngomongnya gampang gitu. Wah, kalau praktek deh setengah mati. Memang begitu. Namanya juga bala, sampai bilang bala itu enak, pahit, sulit. Tapi kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperintahkan untuk tahan sabar kita, tahan emosi kita. Itulah yang dinamakan sabar. Nahan kafun nafas inda ghalayaniha, menahan kita punya emosi, hawa nafsu ketika bergejolak, ketika dia mulai terbakar. Nah, kita mulai bisa ngademin, kita redam, kita damai, kita tenangin. Jangan malah banyak kan dikomporin, malahan dikomporin. Kalau dia hilang, barang kita hilang, wah yang ngomporin tuh 1000. begini kita kehilangan baru nih. Oh, yang ngomong begini, yang kita ketawa aja. Udah bukan milik kita, bukan harta kita, semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ketawain aja, mudah-mudahan yang ngambilnya dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketolong dia punya hajatnya, dapat hidayah dan taufik. Oh, yang komporin macam-macam. Orang macam-macam, punya pendapatnya masing-masing. Bagian dari apa? Bagian dari provokator itu. Nah, kita nenangin jiwa kita, nenangin pikiran kita, nenangin hati kita. Kita tahu bahwa semuanya hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa zahiran bitarki syakwa. Secara zahir kita tinggalin keluhan-keluhan kepada siapapun dari makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali orang-orang yang kita yakinin mereka tempat untuk kita curhatin. Seperti apa? Kita punya penyakit, ini datangnya ke dokter. Kita punya penyakit yang sulit disembuhkan oleh sembarangan dokter, dia datang ke dokter spesialis. Begitu juga ketika kita punya hal-hal yang penyakit yang sulit kita curhat dengan siapa aja udah nggak mempan, datang ke aulia Allah, datang ke orang-orang hebat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pandangannya nembus ke dalam batin kita.
Dia tahu baca kita, hati kita, pikiran kita bisa dia tenangin, bisa diobatin dengan pandangannya, dengan doanya, dengan hal-hal. Nah, itu nggak masalah kata Imam Habib Al-Haddad. Kita menceritakan kepada dokter penyakit-penyakit kita, keluhan-keluhan kita, hal yang nggak masalah. Begitu juga kepada orang-orang hebat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, guru-guru kita. Dan kita pandang mereka, mandangnya bukan pandangan mata kayak kita, tapi pandangannya tembus dalam batin kita. Pikiran kita diobatin, hati kita ditenangin, jiwa kita ditentremin mereka. Beda pandangannya dengan pandangan manusia biasa. Dengan duduk dengan mereka aja, walaupun kita belum ngucapin, mereka udah paham deh. Dia obatin sedikit demi sedikit, akhirnya kita nggak jadi berkeluh kesah dengan dia. Kenapa? Udah dapat obat. Dapat obat tanpa harus kita ngucapin, tanpa kita berkeluh kesah, lihat mukanya aja udah langsung diobatin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang-orang hebat begitu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari dokter-dokter. Kalau dokter kita mesti bawa resep, bawa segala-galanya, ronsenannya, apanya. Kalau mereka nggak perlu. Ente datang, muka ente nggak enak udah dibaca sama dia. Keadaan itu udah bisa dibaca dari A sampai Z dengan dia. La ilaha illallah. Tembus mereka, tembus pandangannya. Fasallim li ahlillah fi kulli mushkilatin ladaika wa ladaihim wadihun bil adillati. Serahin urusan sulit-sulit engkau dengan para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antaramu dan antara mereka jelas dalilnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita datang dengan kesungguhan, kita minta apapun yang hajat kita, penyakit kita bisa disembuhin, apapun hajat kita bisa dikabulin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendatangi mereka dengan niat-niat seperti itu, mereka sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yunagiluhu wasful tabib wasful illati lil tabib. Tidak membatalkan hal itu kita menceritakan penyakit kita kepada seorang dokter, sama dengan tadi datang kepada seorang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, ziarah dengan para aulia Allah, ziarah dengan orang-orang yang masih hidup dari kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama-ulama as-salihin, mandang mereka, niat di dalam hati kita, batin kita, mendapatkan kesembuhan dari Allah, menyelesaikan masalah-masalah sulit kita, hal-hal yang buruk dalam keadaan kita semuanya. Minta Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan pandangan mereka terselesaikan semuanya. Dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fidhanil 'ain 'inda al-musibah, dan mengucurkan mata enggak ada masalah. Ketika turunnya musibah kita nangis, wajar manusiawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Sayyidina Ibrahim anaknya meninggal dunia dipangku oleh Rasulullah, netesin air mata. Kata Sayyidina Umar, ya Rasul, atabki? Mengatakan hadal minar rahmah, hadal buka minar rahmah. Ini tangisan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah aneh kalau orang dapat musibah ketawa, aneh. Dapat musibah dia teriak-teriak, kagak, itu aneh. Tapi kalau dapat musibah dia nangis, bagian dari punya rahmat di dalam hatinya, punya kasih sayang di dalam hatinya. Na'am yunagiduhu lakumul hudud. Ya, membatalkannya nampar muka, syaqqul juyub, robek pakaian, wan niyahah, teriak-teriak, wa nahwu dzalik. Ini hal-hal yang diharamkan oleh para ulama kita. Enggak sepantasnya seorang mukmin beronta-ronta melakukan hal-hal yang tidak serono ketika datangnya musibah. Seolah-olah enggak nerima sama sekali dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yub'atu ala hadha sabr, dan terbangkitkan dari kesabaran ini al-ilmu bi anna al-jaza' mu'limun fi nafsihi. Ketahui bahwa pada hakikatnya kemarahan, emosi, kegelisahan itu pada hakikatnya mu'limun fi nafsihi. Dia udah menyakiti diri sendiri. Nah, dengan kita stres, dengan kita galau, kita beronta-ronta, kita marah, kita emosi, itu jantung kita deg-degan, pikiran kita jadi hancur-hancuran, dia kemana-mana dah. Itu pada hakikatnya nyakitin diri sendiri, kata Al-Haddad. Mu'limun fi nafsihi wa ma'a dzalika mufawwitun li thawab. Disertai itu juga hilang pahalanya. Wa ma'a dzalika mufawwitun li thawab wa mujibun lil 'iqab.
menghilangkan pahala, mendapatkan waliyadzubillah dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara dia nggak terima takdir Allah berjalan untuk dirinya. Siapa dia bisa menolak Allah Subhanahu wa taala kehendaknya? Yaf'alu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala punya kehendak apa aja yang dia mau dijalanin Allah Subhanahu wa taala. Wa anna syakwa ila man la yastati' an yanfa'a nafsahu wa la an yakshifa dhurran min al-hamaqah. Dan sesungguhnya keluh kesah kepada orang yang enggak bisa memberi manfaat buat dirinya dan tidak bisa menghilangkan daripada bahaya hal-hal musibah dari dirinya, itu min al-hamaqah, dari kebodohan. Ngapain dia cerita-cerita itu? Bodoh banget itu bisa itu dilecehin dia. Ulah, lu cerita beginian mau gue pusing. Banyak yang gitu. Sama-sama nama manusia itu kan gituin doang itu. Kita lagi pusing itu kayak cerita keluh kesah lagi itu. Kami bodoh. Minal hamagah katalah Ibnu Haddad, itu dari kebodohan seorang. Wa hadhihi sifatu kulli makhluk. Dan itu sifatnya semua makhluk itu. Semua orang maunya begitu. Apa aja yang datang sama dia dari yang nggak enak cerita, tapi senang, sembunyi, nggak ada suaranya, udah carinya susah. Banyak kata Habib Ali dulu susah belajar mana dari nggak bisa sampai paham, sampai ngerti, sampai sukses dia jadi orang. Udah jadi orang, jadi pedagang, jadi pembisnis, jadi orang kaya, walau pernah datang lagi katanya. Banyak kan manusia begitu, sifatnya begitu. Kalau lagi susah, cerita ke siapa aja mau diceritain tuh keluh kesahnya. Tapi kalau kiraan senang, sendirian aja udah nggak boleh ada yang tahu. Ada bininya susah nyari dia. Ada yang begitu. Ada yang begitu. Wa ma dzalika fasyakwa dalatun ala adami ittifa billahi. Disertai hal itu bahwasanya keluh kesah itu menunjukkan bahwa dia tidak cukup dengan Allah Subhanahu wa taala alladzi bi yadihi malakutu kulli syai', yang di tangannya kerajaan segala sesuatu. Kerajaan langit dan bumi milik Allah. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Baginya Allah Subhanahu wa taala kerajaan bumi dan langit. Nah, kalau mau keluh kesah paling enak sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi itu sifatnya manusia yang nggak bisa nahan dia, nggak bisa nahan apa yang jadi pikirannya, menjadi kesulitannya. Cari orang yang bisa ngobatin, yang bisa ngangkat, menangin, yang bisa nenteramin untuk punya hati. Jangan semua orang tak ajak bicara, itu dibodoh-bodohin sama dia, dilecehin, malahan diledekin. Kalau mau bicara dengan orang yang pada tempatnya. Wa dzukira ma fi sabri 'ala al-masa'ib wal ahad wal fabat min ats-tsawab. Dan disebutkan daripada kesabaran orang dari atas musibah, penyakit, kesusahan, kesulitan, atas pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah taala a'lam bima yasluh lahu min nafsihi. Dan semuanya Allah lebih tahu dengan apa yang baik buat dirinya. Ini orang ini kalau nggak dikasih penyakit ini petantang-petenteng. Ini orang nggak dikasih kemiskinan, paling sombongnya manusia ini orang ini. Firaun aja kalah. Miskin aja sombong, nggak boleh dikaya, habis deh manusia. Allah tahu harus nempatin. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah tahu tempatin risalahnya Allah Subhanahu wa taala, tulisan main ceritanya yang Allah bikin dari skenario semua makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lanabluwannakum", sungguh kami akan uji mereka kalian semua bisyai'in, dengan sedikit minal khauf. Bisyai'in minal khauf, kata ulama bigalidin minal khauf. Sedikit doang tuh kita diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak bilang banyak ujiannya, sedikit doang. Bisyai'in minal khauf wal ju', lapar. Enggak ada, hampir makan tanah nggak ada kayaknya udah. Walaupun kemarin di YouTube disebarin itu orang meninggal di Yaman, mungkin kelaparannya dia meninggal dalam keadaan dengan cucunya. Orang-orang sono nggak pernah mau dia minta-minta kepada orang. Afif mereka, orang-orang miskinnya terhormat.
nggak pernah dia keluh kesah, nggak pernah dia utarain hal keadaan dirinya sampai meninggal. Nggak ada yang tahu di rumahnya berdua sama cucunya dalam keadaan duduk, dalam keadaan udah menjadi meninggal dunia. Itu yang perlu orang-orang kayanya datengin sih, orang-orang yang punya lebihan. Tafaqqad jiranu man bata wa jiranu alaihi ja'i, la yu'min man bata wa jiranu alaihi ja'i wa jaru alaihi ja'i. Nggak ada imannya orang yang tidur sedangkan tetangga sebelahnya dalam keadaan lapar. Itu tanggung jawab di hadapan Allah nanti besar. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diselamatin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'. Sungguh pasti kami akan uji kalian dengan sedikit daripada rasa takut. Wal ju' dan kelaparan, wa naqsin minal amwal, kurangan dari harta, wal anfusi was thamarat, jiwa nggak punya anak susah, nggak punya bini susah, dia udah dikasih ngeluh, dikasih anak repotan sendiri. Dulunya ya kalau kesal gelisah, nggak punya nih, pengen nyari istri yang benar, mencari dapat supaya keturunan ada, udah dikasih sama Allah dipendam lah. Na'udzubillah min dzalik. Jahiliyah kedua kita nih, dibuang-buang anak, na'udzubillah min dzalik. Wathamarat, dan buah-buahan, hasil jabatan, kesuksesan, hasil dagang, hasil bisnis, itu bagian dari thamarat, bagian dari buah hasil yang Allah pasti uji di dalamnya, pasti jabatan itu lagi sukses-suksesnya, lagi tinggi-tingginya, ada aja terpaan, pasti ujian dari Allah sedikit. Tapi kalau kita sadar, kita langsung serahin sama Allah Subhanahu wa taala, kita koreksi diri kita, kekurangan kita, itu jalan kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang patut dicontoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang itu menjadi teladan bagi ulaika humul muhtadun. Mereka orang-orang yang menjadi contoh di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berhasil melalui ujian-ujian yang Allah berikan di dalam hidupnya, itu orang pantas untuk dijadikan imam. A'immatan bi amrina lamma sabaru. Ketika mereka sabar, jadikan Allah Subhanahu wa taala imam, teladan bagi orang-orang lain kepadanya. Imam buat orang-orang lain, dia bisa membentuk dirinya dengan baik, jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang diambil contoh teladan di dalam kehidupannya, jalan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin, memberitakan kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah, apabila mereka terkena musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka mengatakan kami ini milik Allah dan kami kembali pasti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihim shalawatu min rabbihim. Mereka lah orang-orang yang mendapat salawat, rahmat, ampunan, hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka lah orang-orang yang diambil contoh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kira hanya orang-orang soleh aja yang mendapatkan jalan contoh teladan. Orang-orang tadinya bejat, dia sabar, dia terima, terus dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, jadi orang besar ya. Berapa banyak kita cerita para aulia, dulunya perompak, dulunya maling besar, dulunya pemabuk, tapi dia nerima dari Allah Subhanahu wa taala ujian yang diberikan dalam dirinya. Dia sabar dengan apa yang ketentuan Allah yang ada di dalam dirinya, dia bikin jalan kebaikan. Selama dia ngerampok, selama dia melakukan hal-hal kebejatan, tapi dia nggak tinggalin jalan hubungannya dengan Allah. Puasa Senin Kamis, ada yang sholat berjamaah dia nggak tinggal. Ini kenapa ente masih melakukan puasa? Ini bagian cari jalan damai aku dengan Tuhanku. Pada suatu saat diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi seorang tokoh besar, wali besar Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan dia tahu posisinya, dia sabarin pada saat ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
Ujian bukan hanya yang enak-enak. Ibadah kemarin ujian, maksiat juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita jalannya bisa melalui segala proses ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan contoh teladan Allah Subhanahu wa taala. Wa man lazama sabra ala hadzal wajh. Siapa orang melazim kesabaran dari sisi ini, ada Allahu halawah at-taslim, Allah akan rasakan di dalam dirinya manisnya penyerahan, kepasrahan dirinya kepada Allah. Wa rawwahahu bi rauhir ridha, dan Allah damaikan jiwanya dengan kesenangan daripada ridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa sayati insyaallah dzikru ar-ridha fi ma ba'd, dan akan disebutkan sebutan tentang makna ridha yang Allah berikan kepada seorang hamba di dalamnya. Nanti akan dijelaskan di dalam babnya. Wa naw'u tsani, dan bagian yang kedua minal makarih, dari hal-hal yang tidak kita senangi, ma yakunu min gibalil khalq. Nah, ini yang paling berat, yang datangnya dari manusia, dari makhluk Allah yang lain. Disantet, disihir, ditelu, didukunin, dimacem-macemin, diganggu, dihina, dicaci maki, dipukulin. Dari orang nih datangnya gangguan tersebut. Min gibalil khalqi minal adha, dari segala macam gangguan fil nafs, di dalam jiwa kita, wal ird, dalam kehormatan kita, wal mal, dalam harta kita. Ada orang dengki sama kita, hasud sama kita. Di kulli ni'matin mahsud. Dan setiap orang yang punya nikmat pasti ada orang yang hasud buat dirinya. Siap-siap aja. Di depan kita, kullu ainur ridha an kulli aibin kalilatun wa ainus sukhti tubdi masawi. Pandangan kalau udah ridha dengan seseorang, dia nutupin yang jelek-jelek. Tapi kalau pandangan benci, semuanya dibuka. Kejelekan-kejelekan kita dicari-cari, kesalahan-kesalahan kita dia udak-udak dia supaya ketemu. Na'udzubillah min dzalik. Wa yahsul kamalu sabr ala dzalik bi kaffin nafs, dan didapati kesempurnaan sabar atas hal demikian itu semuanya dari gangguan-gangguan orang dengan kita kaffun nafs, menahan kita punya hawa nafsu, al-bughdil mu'zi. Ini yang paling berat, untuk kita benci kepada yang mengganggu kita. Ini akhlaknya para aulia Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa tahan dari pertama datangnya itu benturan. Ketika Abdullah bin Mubarak, ada yang dikatakan Ibrahim bin Adham, lewat tentara mau jalan, disuruh minggir. Kalau kita bilang minggir, aku mau jalan luas, katanya silahkan ambil jalan yang lain, jalan aku lagi pakai di jalan. Wah, terimanya, kali kau nggak tahu siapa aku, dipukul kepalanya sekali. Ini orang nggak tahu siapa yang dihadapin. Wali min awliyaillah al-mastur, wali Allah yang ditutupin sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang dikatakan? Idrib ra'san tala ma'asallah, pukul kepala. Yang dia melakukan maksiat sama Allah Subhanahu wa taala, dia telah lakukan maksiat, pukul, pantas pukul. Sampai orang itu lewat, orang-orang bilangin, nanti nggak tahu siapa yang dipukul tadi itu. Ada Ibrahim bin Adham, rajul mujab dakwah. Ini orang yang dikenal dengan orang yang doanya langsung seperti dia. Kabulin Allah Subhanahu wa taala. Askar ini tentara ketakutan, didatengin, minta maaf katanya. Sebelum engkau angkat tongkatmu kepada kepalaku, aku sudah maafkan engkau. Suf al-Awliya begitu. Habib Muhammad bin Abdullah al-Haddad, guru kami, pernah dia nangis karena dia lupa, dicaci maki depan orang, dia tahan, dia nggak balas omongan dengan cacian, tapi dia tahan aja, tapi dia lupa maafin orang yang nyaci dia. Sampai depan rumahnya baru diingat, ya Allah, kenapa aneh nggak maafin dia ketika dia nyaci aneh tadi gitu. Nangis gara-gara lupa maafin. La ilaha illallah. Ada muridnya, kita punya guru juga, kesel dengan kerjaan satu orang nih. Kerjaannya nyelak gurunya, Habib Muhammad Hatta, dicaci maki, gua orang Wahabi. Ini malam nih katanya, ana akan doa sama Allah Subhanahu wa taala, aku akan bangun malam, aku akan doa orang kena apanya.
udah kesel nih, udah nggak kuat untuk melampiaskan secara zahirnya, nggak mempan orang. Udah deh, ini sekarang nih malam niat mau Allah Subhanahu Wa Taala bangun malam untuk doain dia supaya Allah kasih di pelajaran. Gak lama ditelepon sama gurunya Habib Muhammad Haddad, ya fulan, adatus salaf ya'fu amman zalamah wassalam. Wahai anakku, wahai fulan, kebiasaannya, adat istiadatnya salaf kita itu memaafkan orang-orang yang menzaliminya. Segitunya, spontan langsung ditegur sama gurunya, ngapain ente doain yang kagak, mestinya ente maafin. Fal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Hendaklah kalian maafin, kalian lapang dada. Bukankah kalian enggak senang Allah ngampunin kalian? Apakah kalian tidak senang Allah ngampunin kalian? Berat, pahit, sakit, udah dizalimin hampir ke tulang-tulang sakitnya, tapi apa? Dapat ampunan Allah, dapat kecintaan dari Allah, balasannya, bayarannya mahal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak senang kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allahu Ghafurur Rahim, dan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih. Kalau kita di satu dosa kita diperlihatin sama Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada yang mau deketin kita, nggak ada yang mau kenal kita. Kalau Allah buka sedikit aja aib kita, nggak ada yang bisa kita ngeluarin omongan-omongan, nasihat-nasihat, ceramah-ceramah, wala orang mau kenal kita. Tapi kan Allah tutupin kita, Allah sayang kita. Allahu Ghafurur Rahim. La ilaha illallah. An bughdil mu'min kana musliman. Kalau dia seorang muslim, kita tahan hawa nafsu kita dari membenci dia, orang yang mengganggu kita, jika dia seorang muslim. Wa an hubbi syarri lahu, dan kita tahan dia daripada cinta kepada kejahatan. Gimana menahan unsur akhlal zalim wal mazlum. Tolong saudaramu yang zalim dan yang dizalimin. Ya Rasulullah, amal mazlum, na'am, amal zalim, fakuffa an mazalimihi. Ya Rasulullah, tahan dia untuk berbuat zalim dari kezaliman-kezaliman yang akan dia lakukan. Kalau kita tahu orang udah luar biasa zalim, kita cari cara untuk supaya dia tidak bisa melampiaskan kezalimannya, kejahatannya, keburukannya. Itu bagian dari sabarnya kita. Itu yang dianjurkan oleh para salihin kita. Wa an hubbi syarrillah, tahan diri dia untuk senang di dalam perbuatan buruknya. Wa kaffil lisan an du'a alaih, dan tahan lisan kita dari mendoakan yang tidak baik atasnya. Wa tarkil mu'akhadah lahu ra'san, meninggalkan langsung membalas secara langsung. Jangan kita balas kejahatan dengan kejahatan, jangan. Kita malah rugi badan kita, rugi tenaga kita, rugi nama baik kita. Kadang-kadang hancur gara-gara kita membalas orang yang nggak ada nilainya. Orang geblek, orang nggak benar, nyaci maki kita maki depan orang. Ente orang pakai kopiah, ente pakai bagian bagus, nah dia sih wajar, pakai tato, pakai ini, dia ngomongnya nggak beres, wajar. Ente pakai pakaian sarung, pakai balas yang beginian, ini makin jatuh kita, makin hina kita. Imma hilman, baik itu karena kelembutan hati kita, kesabaran kita, wahtimalan, atau kita memang nahan beban amarah kita, au afwan au safhan, atau memang kita bisa maafkan. Kata Rasulullah SAW, salasun ahlifu alaihinna, 3 perkara aku bersumpah dengannya, mazdada abdun bi'afin illa izza, tidak bertambah rasa maaf seseorang itu kecuali kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya rasa maaf itu luar biasa dahsyatnya. Jangan kita dengerin orang yang bilang kalau ente maafin, ente bakal dilecehkan, ente bakal dihinain, ente bakal diturunin, ente bakal direndahin, ente bakal dikecewain. Itu syaitan di sini. Yang hakikatnya sumpahnya Rasulullah SAW, ini bakal mulia. Lihat ente ketika ente maafin dia, derajat ente dinaikin Allah Subhanahu Wa Taala.
kedudukan ente diangkat di hadapan manusia. Itu menjadi orang-orang yang terhormat dari pandangan orang. Itu yang sebenarnya. Kenapa? Sampai lisannya Rasulullah bersumpah. Sumpahnya Rasulullah, nggak usah pakai sumpah, wajib kita beryakini, wajib kita beriman apa yang datang dari Rasulullah. Ini Rasulullah sampai sumpah, tidaklah bertambah rasa maaf seseorang kecuali kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wasafhan, dan lapang dada, iktifaan binusratillah fil awal, merasa cukup dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dari awalnya. Nah, kalau kita nggak balas, kita tahu Allah pasti nggak diam. Kita dibolimin segimana, wah kita disantet, kita diteluh dengan segala macam. Kalau kita terima, kita kembali sama Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali itu semuanya santet kembali kepada orangnya. Semua teluh-teluhnya dibalikin sama Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita jaga diri kita dengan ajaran Nabi, baca kita yang bisa baca. Wirid kita jangan tinggalin, Al-Quran jangan kita tinggalin, zikir jangan kita tinggalin. Urusan dia yang nyantet kita, yang teluh kita, balik dengan sendirinya. Nah, kita nggak usah repot-repot pakai emosi, pakai tangan kita, pakai amarah kita. Itu dia ditekel langsung sama Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Kita punya guru, kita bilang siapa yang ngamalin yang apa yang dia khulasatul madad katanya. Pembesar sihir pun nggak akan mampu untuk menyihir kita. Nggak bakal mampu dia untuk menyakiti kita, mendolong kita. Pengamalin kita yang khulasatul madad yang ada diajari dari wirid-wiridnya para awliya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita amalin dengan baik, benar, akbarus sahir mayat, besar penyihir nggak bakal tembus. Karena aurat min Allah Subhanahu wa taala min lisan nubuwah. Lisannya Nabi SAW diajarin langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk bentengin umatnya Nabi SAW, untuk benteng hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang bisa mampu melawannya. Benteng dari Allah Subhanahu wa taala. Waraqabatun fi tawabih fi tsaniyah, dan keinginan dari pahala kedua kita udah serahin urusannya dengan Allah, lalu kita harapin juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala kita nahan sabaran kita. Wa yub'ats 'ala hadzal sabr, dan terbangkit dari kesabaran ini al-ilmu bima warada fi fadli kadmil ghair, ilmu dengan apa-apa yang diajarkan daripada keutamaan menahan emosi, wahtimal adza, menahan gangguan, wal afwu 'anil nas, maafkan dari manusia kesalahannya. Allah berfirman, "Wa man afa wa aslaha," orang yang memaafkan dan dia perbaiki, wa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya atas Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yuhibbul zalimin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang-orang zalim. Dekat waktunya atau lambat pasti Allah akan tolong orang-orang yang dizalimin. Tuduhannya mustajab, laisa bainahu bainallahi hijab. Tidak ada di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala hijab. Tapi waktunya Allah yang tentuin. Jangan ngatur Allah Subhanahu wa taala. Tapi pasti cepat atau lambat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala man sabara ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Orang yang sabar dan dia memaafkan, sungguh hal itu semuanya dari kekuatan segala urusan, dari kekokohan. Makanya dinamakan para anbiya, para rasul yang kuat sabarnya ulul azm. Mereka orang-orang yang punya kesabaran, tekad luar biasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ujiannya berat tapi subhanallah, dia bisa tahan segalanya dengan kesabaran, tekadnya luar biasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, "Man qadama ghaidan walau syaa'a an yanfidhahu lanaffadah." Seorang yang menahan emosi, kalaupun dia mau, dia akan terlampiaskan emosinya. Mala Allahu qalbahu amnan wa imanan. Allah akan penuhi hatinya dengan rasa aman dan iman. Walaupun dia sebenarnya bisa melawan, bisa melampiasin emosinya, bisa dia marah untuk orang, tapi nggak dilampiasin, malah tambahin rasa aman, tentram di dalam hatinya, dan bertambah kualitas iman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa iman manisnya dia rasakan yang bisa terbayarkan kemarahannya, emosinya tadi dengan pemberian yang Allah berikan ke dalam hatinya. Qala alaihi salatu wasallam, munadi yaumil qiyamah, menyerukan
Dari seruan nanti di hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala memanggil, liyakum man ajruhu 'ala Allah. Hendaklah bangun yang orang-orang pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fayaqumul 'afuna 'anil nas. Maka berdiri orang-orang yang memaafkan orang-orang yang memaafkan orang lain dari kesalahannya, dia bangun dan dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Wa man lazima sabra 'ala hadzal wajh, dan siapa orang yang melazimi kesabaran dari hal ini, akramahullahu bihusnil khuluq. Allah akan muliakan dia dengan perangai yang baik, akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Wa huwa ra'sul fadail, dan itulah dia puncak dari segala kemuliaan, keistimewaan. Wa milakul kamalat, dan poros daripada kesempurnaan. Orang kalau bisa dia memaafkan orang dari kesalahan-kesalahannya, itu orang luar biasa akhlaknya, tinggi banget dia punya kelebihannya. Apalagi dia bisa marah pada hakikatnya. Dia bisa lampiasin, tapi dia tahan, dia malah balas dengan senyuman, malah dia balas dengan kebaikan-kebaikan. Begitu para auliya salihin. Sayyidina Ali udah dicaci maki di depan orang, direndahin, segala-galanya kotoran omongan datang. Subayar itu 1.000 dinar, kasih 1.000 dinar. Wah, anaknya bingung, ya abah nih, orang nyaci maki, hina engkau depan orang banyak, engkau nggak balas dengan satu kata apapun, malah engkau bayar dia dengan 1.000 dinar. Huwa yunfiq bima indahu wa ana anfiq bima indi. Dia keluarin apa yang dia punya, Anda keluarin apa yang aku punya. Yang dia punya keburukan, ocehan, hinaan, lecehan, kotoran yang dikeluarin, aku yang punya kebaikan yang aku keluarin, hartaku untuk mulutnya, kalau kita bilang. La ilaha illallah. Begitu salih kuatnya dengan Allah Subhanahu wa taala hubungannya. Kalau alaihi salatu wassalam, la syai'un athqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada yang lebih berat di timbangan amal kita nanti dari perangai yang baik, dari akhlak yang mulia kita. Apapun yang ada di dalam diri kita dari akhlak, itu yang punya nilai lebih dari hal-hal ibadah biasa, hal-hal ibadah mahdhah, hal-hal ibadah zahir. Karena Allah memandangi yang batinnya kita. Jika kita terbentuk sifat di dalam hati kita, akhlak-akhlak yang mulia, itu nilainya di sisi Allah lebih besar daripada amal ibadah kita yang zahir. Wa innal 'abd la yablugh bi husni khuluqi darajata sahibis salati was siyam. Semua seorang hamba akan mencapai dengan perangai yang baiknya, akhlak yang mulianya, derajat orang-orang yang gemar salat dan puasa. Orang-orang yang suka sholat, suka puasa, kalah dengan orang yang akhlaknya mulia. Karena memang hasil dari ibadah membentuk akhlak yang mulia. Kalau dia memang subhanallah fitrah dari Allah Subhanahu wa taala, jibillahnya terbentuk, tabiatnya sudah dibentuk Allah, orangnya rendah hati, halus, santun, makanya Rasulullah ketika datang wafdul Yaman, haulai arabu afidatan wa alyanu quluban, kata Rasulullah. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang kafilah Yaman, Rasulullah mengatakan, atakum ahlul Yaman hum araqu afidatan wa alyanu quluban, al-imanu yamanin wal hikmatu yamaniyah. Datang pada kalian tamu-tamu dari Yaman. Mereka itu orang-orang yang hatinya halus, al-yanu quluban, lembut, dia punya hatinya. Al-ilmu yamanin, ilmu datang dari Yaman, wal hikmah yamaniyah, dan hikmah pun datang dari negeri Yaman. Itu orang-orang fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalika fadlullah yutihi man yasha. Kita nggak bisa, kenapa dia yang diberi sih, kenapa dia yang dikasih sih sama Allah. Aneh nggak diciptain sama Allah seperti itu. Ente jangan ngatur Allah. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah muliakan seseorang dengan akhlak yang mulia, cukup bagi dia tuh kesempurnaan akhlaknya dan tabiat yang diberikan Allah di dalam dirinya, fitrah yang Allah ciptakan di dalam dirinya itu melebihi orang-orang yang ahli ibadah, puasa sampai kurus kering, bangun malam, sholat. Tapi ini orang terbentuk dengan langsung. Dia punya akhlak yang mulia. Belum tentu dengan sholat, banyak sholat,
banyak puasa ente bisa membentuk akhlak. Kadang-kadang bangun malam ngomongannya masih ngocehnya nggak beres. Puasa ngomongin orang jalan terus, belum bisa membentuk ibadah zahir. Tapi kalau sudah dikasih fitrah sama Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Wa qala alaihi salatu wassalam ahabbukum ilayya aghrakum minni majlisan yaumal qiyamah. Orang yang paling aku cintai padaku dan orang paling dekat dan duduknya dariku nanti di hari kiamat, kata Rasulullah, ahasinukum akhlaqa, orang yang terbaik akhlaknya dari kalian. Kalau Ibnu Mubarak mengatakan husnul khuluq bastul wajah. Apa sih itu akhlak yang baik, perangai yang baik, akhlak mulia? Bastul wajah, muka ceria. Orang gak merengut aja, tempetut aja, lihatnya empat kita lihatnya, gak ada senyum-senyumnya. Bastul wajah, muka semeringah, enak, ceria, tolagatul wajah, ya, mukanya cerah dilihat sama orang, nggak asem, nggak sumpok melihatnya, nggak stres ngeliat dia, kita makin bukel ngeliatnya. Bastul wajah, wabadlul ma'ruf, dikorbanin segala kebaikan yang dia punya, dikeluarin apa-apa yang bisa dilakukan. Gak bisa hartanya, akhlaknya, pikirannya, tenaganya, dikeluarin segala kebaikan yang bisa dia keluarin. Wakaful adha, ini yang paling berat, menahan gangguin orang, ya. Itu yang paling berat itu, ya. Ganggu bukan hanya dengan badan kita, dengan mulut kita, dengan kelingan mata aja ganggu tuh. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah nggak bisa dipermainin dengan apa? Dengan hianatnya mata kita. Ngeringin orang, ngendahin orang dengan pandangan. Walaupun hanya cuma kelingan mata kita, jangan kita ganggu orang dengan apapun yang kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kaful adab. Wa qala Imam Al-Ghazali husnul khuluq hay'atun rasikhatun fin nafs. Imam Ghazali punya definisi husnul khuluq, perangai yang baik, akhlak yang mulia itu adalah hay'atun, perangai yang kuat di dalam jiwa, tasduru anha al-af'alul jamilah bisuhulah, yang keluar darinya kerjaan-kerjaan yang indah-indah dengan gampang, spontan keluar. Nah, itu orang-orang yang punya akhlak-akhlak yang mulia. Tapi apa? Ada yang bil kasab, ada yang bil wahab. Ada yang dengan usaha, ya, dia biasain ngomong dengan orang santun, pelan, dia duduknya rapi, dia biasain, dididik, ya, dengan pendidikan dari guru-gurunya. Akhirnya dia terbiasa. Man alifat lahu khair alifat, wa man alifat lahu syarran alifat. Siapa orang yang biasain kebaikan dalam dirinya, dia akan terbiasa. Siapa yang biasain keburukan di dalam dirinya, juga dia terbiasa dengan keburukan itu. Ada dengan kasab, ada yang tadi itu fitrah dari Allah Subhanahu wa taala, yang enggak dibuat-buat lagi, udah memang sijiyah dia, jibillah dia. Udah menjadi darah dagingnya dia keluar begitu, spontanitas. Akhlaknya dengan orang luar biasa, tutur katanya dengan orang luar biasa, gak ada basa-basinya, semuanya orang lihat dia senang aja bawaannya. Kenapa tadi itu? Udah mendarah daging, rasihah, kokoh di dalam jiwanya sifat-sifat itu, sehingga keluar yang baik-baik dalam dirinya gampang, spontan, gak dipaksain lagi. Tapi ada orang harus biasain, harus dipaksain dulu. Makanya dari kecil kita disuruh biasain sholat, biasain ibadah, biasain untuk terbina di dalam jiwa kita, kebaikan-kebaikan nanti keluar, timbul itu. Ini yang dinamakan sifat akhlak di dalam jiwa kita, di dalam hati kita terbentuk. Nah, itu akan keluar sifat-sifat mulia di dalamnya. Warabi'uha as-sabr 'ala syahwat. Yang keempat, sabar dari syahwat-syahwat. Ini yang paling berat untuk zaman kita sekarang nih, karena syahwat ngelilingin kita luar biasa. Kalau dulu orang mau cari sahabat mungkin lihat perempuannya di luaran rumah. Sekarang di dalam rumah, di kantor, di kamar, handphone kita udah jadi iblis belajar dari iblis. Nauzubillah min dzalik. Wa hiya kullu ma tamilu ilaihi minal mubahat. Itu setiap hal-hal yang cenderung nafsu kita dari hal-hal yang mubah, bahkan dari hal-hal duniawi. Itu nahan syahwat. Syahwat apa sih? Syahwat mazada anil hajah. Mazada anil hajah fahiya syahwat. Sesuatu yang keluar dari batas keperluan, itu syahwat.
Kita makan cukup sebenarnya sepiring, itu lebihin, itu bagian dari syahwat. Memang nggak masalah makan, tapi kalau dibiasain jadi makruh. Ente biasain terus menerus bisa jadi jatuh haram. Karena hal-hal makruh nanti ente mencari itu. Biasa, wah enak nih makanan sedikit ya. Dari pertama kita diemin. Kita mulai nambahin, bebanin perut kita yang nggak perlu, nggak pantas. Akhirnya apa? Jadi makruh, berat sembahyang, berat beribadah, berat. Oh kita biasain, kita mulai salah, rakus. Wah, apa aja mau kita taruh di piring kita. Apa aja kita mau penuhin ya, makanan kita. Mulai kepikiran, gimana cari ini? Kalau nggak ada nih besok gimana dapetin ini? Mulai itu, otak kita kotor. Nyari dari yang haram, yang makruh, udah nggak ada pedulinya lagi. Alhamdulillah, terus ke bawah. Dan memang awal-awal kemaksiatan dari hal mubah. Hal mubah yang disepelekin, yang digampangin, jatuh kepada makruh, jatuh kepada al-haram waliyadzubillah. Man ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa irdihi. Siapa orang yang menjaga dirinya dari yang syubhat, siapa orang yang menjaga dirinya dari yang syubhat, faqad istabra li dinihi wa irdihi. Maka dia telah bebaskan jiwanya, hatinya dari kehormatannya dan agamanya. Dibebasin itu kehormatannya, agamanya, dari kerakusan dirinya, dari syahwat-syahwat yang dia lampiaskan untuk kesenangan dirinya. Tapi kalau dia ikutin syahwatnya, na'udzubillah min dzalik. Terus ngajak dari yang boleh-boleh aja, biasa-biasa aja, pada hal-hal yang makruh. Terus ngajakin ada yang makruh. Coba-cobain dari sekarang nih. Alhamdulillah, dulu rokok, sekarang vape, apa lagi, shisha. Udah gemar, nggak laki nggak perempuan, alhamdulillah min dzalik. Sekarang apa? Bukan shisha, bukan vape biasa, udah liquidnya udah diisi dengan macam-macam narkoba. Iya, itu syaitan begitu. Ya, dibiasain dulu orang dengan yang hal-hal yang boleh, sampai dia rakus. Nah, dengan sendirinya apa? Nyari lagi kepuasannya pada hal-hal yang makruh, nyari lagi pada hal-hal yang haram. Disitulah jurang-jurang kebinasaan setiap manusia. Waliyadzubillah min dzalik. Nggak langsung dari yang haram. Setan tahu tabiat manusia, kalau disuruh makan babi gak mau. Tapi kalau cekokin dengan yang haram, ntar mau coba babi. Ntar yang mau coba dia yang haram. Tapi kalau dari awalnya langsung dicekokin yang haram, nggak mungkin nih, gue orang muslim. Atau dia penjahat, atau dia preman. Coba itu suruh makan babi, bilang, nggak bisa, ini orang muslim. Dengan jibillahnya, fitrah dalam hatinya nolak sendirinya. Tapi dengan cara-cara syaitan menggiurkannya, ayo kasih makanan yang enak, ayo terus nambah, piring 2 piring terus, angkat terus, makruh, jelin yang lain-lain udah biasa, hal yang haram udah biasa, udah gampang. Mau babi, mau anjing, mau buaya, mau apa ini makan dia. Alhamdulillah. Sekarang lihat, kita nggak usah anggap tabu lagi. Orang-orang sekarang gila, ada makan satu dandang, ada nggak? Makan 20 burger. Ini bukannya mau cari-cari ketenaran doang ini. Udah ikutin luar biasa, dia punya keinginan hawa nafsunya. Nanti naudzubillah, terjun bebas dia, nyari yang haram-haram dia. Karena kurang puas dengan kesenangan-kesenangan yang sudah dibentuk di dalam dirinya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Begitu syaitan dahsyatnya nipu kita. Nggak dari yang haram, tapi dari yang hal-hal yang biasa, dari hal-hal yang mubah, kemudian naik kepada syahwat, kemudian jatuh pada yang haram. Naudzubillah min dzalik. Bikaffin nafsi batin wa yuhsal kamu sabran bikaffin nafsi batinan. Didapati kesempurnaan sabar dari hal itu semuanya dengan menahan nafsunya itu secara batin, anit tafakkur fiha, daripada berpikir dari hal-hal yang membawanya kepada syahwat. Itu jangan dipikirin, itu di jalan memang sekarang kalau saya bilang di luar kamar di mana aja bisa kita tonton. 3 hari udah nggak usah matiin ente punya HP ente, udah nggak usah nonton hal-hal. Kalau ente nggak bisa
untuk mencari ilmu, untuk mencari ulama, untuk mencari orang-orang hebat di dalam ambil manfaat dari mereka. Gak usah buka-buka yang lain, tutup. Emang kita kadang-kadang pengen juga kayak Habib Hutu deh, handphone jadul aja udah buat nerima telepon gitu. Dan kadang-kadang kita mau dengerin ulama-ulama kita, dengerin guru-guru kita. Terbawa juga tuh ada iklan-iklan yang lewat. Jangan diikutin. Kalau diikutin ya dibuka lagi yang lain-lainnya. Awalnya sedikit dikasihnya sama setan. Penasaran ke sono-sononya, naudzubillah. Ini tantangannya luar biasa. Kalau kita sekarang katanya guru kita Habib Bakar bin Ali Masyhur, setannya udah nggak pakai datengin lagi, pakai remote gitu. Remote itu udah nggak mau capek tuh.